वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार विजयपुर जिला बसंत भाग्यवाड़ी तालुका का वहां पर कई सालों से त्योहार होता है बसवेश्वर महाराज की, और वहां पर एक दलित युवक को 15 से 20 लोग मारपीट किया और अचानक वहां से भागकर चले गए। अब यहाँ पर यही सवाल उठता है, एक दलित युवक पर क्यों मारपीट किया गया इतने लोगों में, ताकि इस यात्रा महोत्सव में ताकि हजारों लोग, कहीं 10,000 लोग हो, कहीं हजारों से संख्या में यहाँ पर आसपास के शहर के लोग, गांव के लोग यहाँ पर तो आ जाते हैं, मगर इस पर कहीं लोग मारपीट इतनी बुरी हालत की, अगर इस युवक की मौत हो जाती थी, आखिर कौन उसका जिम्मेदार बन जाता। अब तो यहाँ पर इस मत क्षेत्र के एमएलए मंत्री शिवानंद पाटिल पर ही इनके परिवार के लोग आरोप ये कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो भी प्रशासन है, अधिकारी है, उनको लेकर कुछ मीटिंग किया जाए। यहाँ पर जाति धर्म का मामला दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो यहाँ पर पढ़ लिखने वाला दलित युवक, अब दर्शन हनुमान उसका नाम है, ताकि आज वो सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर अपनी इलाज तो चल रहा है, क्योंकि अब वहां पर आखिर क्यों उस पर मारपीट किया गया, दर्शन हनुमान कगोड़ पर क्यों, उस पर क्या टारगेट था, या फिर आखिर कौन सा ऐसा मामला हो गया जो इस युवक पर मारपीट किया और सब भागकर चले गए। अब तो यहाँ पर अधिकारी ढूंढना तो पड़ता है, मगर इसका तो सजेशन तो आप लेना ही पड़ता है, मगर जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। आखिर इनके घर के, इनके परिवार के लोग यही सवाल उठा रहे हैं, ताकि ये दलित युवक पर ही क्यों इतने लोगों की मारपीट की, इन्होंने इंसाफ की मांग अब कर रहे हैं। अब तो यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं इस बसंत भाग्यवाड़ी में, इलीगल गैर कानूनी धंधों को इतनी सपोर्ट करते हैं, ताकि उसकी कोई परमिशन, कानूनी कार्रवाई के ऐसा कोई भी नहीं होता। खुलेआम ही यहाँ पर कुछ सालों भर यहाँ पर धंधा चलाते हैं, ताकि आज झूला और मेला तो यहाँ पर चलता रहता है। गैर कानूनी 2 नंबर धंधा इस यात्रा महोत्सव में चलता रहता है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी मुकंद है उससे ही फिटिंग होती है, उनसे ही डील होती है। वहां पर ये सब यात्रा महोत्सव धूमधाम से चलता है, क्योंकि हर कोई चीज की अनुमति, सरकारी परमिशन होना चाहिए। मगर यहाँ पर हर साल तो यहाँ पर त्योहार बनता है, लोगों को ये तक नहीं मालूम ताकि झूला और मेला का बिल्कुल परमिशन है या नहीं है। कुछ लीडरों को अपने जेब में डालते हैं, कुछ पैसे की लालच दिखाते हैं, तो बस यहाँ पर जो भी कुछ मनमानी करो, कोई भी पूछताछ बिल्कुल ही नहीं है। अब तो यहाँ पर दलित युवक पर जो मारपीट की गई है, आखिर उसकी वजह अब तक नहीं मालूम है। आखिर क्यों इसको मारपीट किया गया है, इस तरह आखिर क्या है, ये तो इसकी जवाब पुलिस ही दे सकती है। आखिर यहाँ पर यात्रा महोत्सव में तो ये तो दलित युवक तो गया, मगर आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी जो राज है, इस पर क्यों टारगेट किया गया? क्या अचानक सा कुछ छोटे मोटे झगड़े थे, या फिर क्यों यहाँ पर यात्रा महोत्सव में अक्सर ज्यादा छोटे मोटे तो झगड़े होते रहते हैं, धक्का मुक्की होते तो रहती है, मगर आखिर इन पर ही क्यों 15 से 20 युवकों ने मारने की आरोप करते हैं, ताकि किस लिए मारे हैं उनकी इंसाफ भी पूछते हैं। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಯಾವ ರೂಪಾಯಿ ಭಾಗ್ಯವಾಡಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಗೈತಿ? ಅವರು ಹುಡುಗರು ಹೊಡೋದ್ರಿ ಸರ್, ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಸಾಯ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 20 ಜನ ಇದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ಜಾತ್ರೆ? ಈಗ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಸಾಯ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಾತ್ರೆ ನೋಡೋಕೆ? ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಸಾಯ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಉಷ್ಟರು ಬಂದ್ರಿ, ಬಂದು ಹೋದ್ರಿ. ಅದೇನೋ ತಳ ಬಿಡೋಣ ಉಷ್ಟರು ಬಂದು ಒದ್ದಾಕತ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಅವರು? ಏನು ಇದ್ದೇನು ಸರ್, ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟೇ ಒಬ್ಬನ ಕೈಲೇ ನೋಡಿದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಜನ ಹಿಂಗೆ ತಳಗ ಏನು ಯಾರು ಗುರ್ತದಾರ ಅವ್ರು? ಯಾರು
ಅವ್ರು ನೋಡಿನ್ರಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ? ಒಂದು 15-20 ಜನ. 15-20 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಊರಿನವರು. ಹಾಂ ಸರ್. ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್? ಅಷ್ಟಿದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಸರ್. ಪೂರ ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್ ಹನುಮಂತ. ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ? ಕೈಲಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಕಿವಿ. ಕೈ ಏನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೈತೆ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನು MRI ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ನಿನ್ನೆ ಆಗೈತೆ. ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದಿದ್ದೀರ? ಡ್ರಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗೇನು ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏನು ಹೇಳ ಡಾಕ್ಟ್ರು? ಸರ್ ಇನ್ನೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲಸ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ? ಎಲ್ಲಿ? ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಓದ್ತೀರಿ? ಹಾಂ ಸರ್. ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯಾವುದೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ, ಜಗಳ ಐತೆ? ಹಾಂ ಸರ್. ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮೂಲ ನಂದೀಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯನಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ದರ್ಶನ್ ಹನುಮಂತ ಕಕ್ಕೋಡೆಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಸುಮಾರು 15-20 ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಕೈಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗಾಯಗಳು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಹುಡುಗ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಸುಮಾರು 15-20 ಜನ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕರು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಳ್ಳಿ, ಬಡಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಯುವಕನ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಯುವಕನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದಾಗ ಆ ಯುವಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಗಂಭೀರವಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ PI ಅಂತ ವಿಜಯ್ ಮುರುಗುಂಡೆ ಅವರಿಗೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ DYSP ಆದಂಥ ಬಲಪ್ಪ ನಂದಗಾವಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 15-20 ಸಾವಿರ ಜನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಗತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಚಿವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೇಸು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಸವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದಂಥ ಅನ್ನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಕಾನೂನು
ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಘಟನೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಚಿವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೇಸ್ ಈ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ DSP ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ DSP ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಸವ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದಲಿತರು ಬಾಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಸವನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಸವನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರವಿಂದ D. ಸಾಲೋಡ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ.